जय श्री जगन्नाथ। सुमिता बेहेरा स्टोरी और पोएट्री चैनल को आपण मानक स्वागत। आमे आज फकीर मोहन सेनापति गल्प स्वल्पर द्वितीय भागरू गोटे गल्प शुणा मौना मौने। तेबे आसंतु शुणा मौना मौने। प्राय अर्धशत वर्ष पूर्वे खंडगिरी और तत्चतुर्दिगस्त उपत्यका भूमि विविध जातीय वृक्ष और लताजाल बेष्टित थिला। केवल गुंफा और समीपवर्ती स्थान उद्भिदशून्य परिष्कृत परिच्छन्न साधु सन्यासी मानकर आश्रम परिपूर्ण। विभूतिभूषण कौपिनधारी साधु माने धुनी लगाई बसी थांती। वस्त्रधारी साधु माने निर्धुनिक। साधु नाना श्रेणीर सन्यासी नागा रामाउत केहिबा उपाधि रहित। प्राय प्रतिदिन साधु मानकर गतायत लगी थाए। थोके चली जावा मात्रे नवागता साधु माने शून्यस्थान अधिकार करी बसुथांती। मुद्रित नेत्र थोके साधु ध्यान निमग्न। तुलसी बा रुद्राक्षमाला हस्त थोके भजन रे नियुक्त। केही ग्रंथ पाठ केही बा ग्रंथ श्रवण करुअछंती। केही गंजिका टिप्पण सेवन रे नियुक्त। केही साधु खटुली रे पुष्पमंडित देवता विजे कराई दे तीर्थयात्री मानक ठारू अर्थ संग्रह रे मनोयोगी। वास्तव में यह गोटे विचित्र दृश्य। यही पवित्र स्थान दर्शन कले नितांत पाषाण हृदय भक्त मध्य भक्तिरस रे आप्लुत हो जाए। केबे केबे जमाउत दलर मध्य ए स्थान को शुभागमन होई थाए। एमाने किंतु गुंफा निकट को जाती नहीं। खंडगिरी पाददेश दुई चारि दिन धुनी स्थापन करी अन्यत्र चली जाती। जमाउत दलर सन्यासी संख्या 40-50 ठारू 1000-1200 पर्यंत। सन्यासी मानक सामान बहिबा निमंते ओटो और घोड़ा थांती। कदाचित हाथीर मध्य अभाव न थाए। गाभी वृषभ मध्य काहारी काहारी दलरे थिवार देखा जाए। जमाउत अधिकारींकर उपाधि महंत बाबा। एई महंत बाबांक आज्ञारे जमाउत चालित। जड़े कोठरी और जड़े भंडारी थाए। कोठरी धनरक्षक, भंडारी जिमारे खाद्य और अन्यान्य द्रव्य थाए। अधिकांश जमाउत नित्य जाजावर भारतर सर्वत्र भ्रमण करी राजा जमीदार और धनवंत लोकमानक ठारू अर्थ संग्रह रे नियुक्त थांती। संचित अर्थ 4-6 मासकु थरे सन्यासी मानक मध्यरे बंटन करा जाए। अवश्य महंत बाबांक भागरे अधिकांश पड़ी थाए। सन्यासी मानकु एकत्र आबद्ध करी रखिबार यह गोटे उपाय अटे। अनेक जमाउतर स्थाने स्थाने मठ और विपुल भूसंपत्ति अच्छी। केही महाजनी मध्य करिथांती। मफसल ग्राम मानकर एमानकर भयंकर जुलुम थिला। जमाउतर शुभागमन हेले ग्रामवासी माने व्यतिव्यस्त होई पड़ती। भेदा द्वारा साधु मानकर टहल चलाइबाकु हुए। जमाउतंकर साधु सेवा राज विजय विशेष। धुनी सकाशे उपयुक्त गड़ी काठ संगृहित नहेले गरीब प्रजा मानकर घर खुंब श्रेणी लुंठित हेउथिला। ग्राम रे जमाउत विजय हेबा मात्रके प्रथमे बालभोग, साधुंक गंजेई खर्च और देवता दर्शनी देबार नियम थिला। केही बड़ लोक बा राजा प्रथमे उपयुक्त रूपे देवतांक ठारे भेटी दाखल न कले साधु माने 2-3 दिवस पर्यंत उपवास रे पड़ी रहंती। प्रकृत रे उपवास रे रहंती कि नहीं लोकनेत्र रे अगोचर। सांगर जमा थिबा मैदा रात्रि जोगे धुनी रे पड़ी पोड़पिठारे परिणत हुए। धर्मप्राण निरीह ग्रामवासी हिंदू प्रजा माने नीरवरे समस्त सह्य करुथिले। प्रकृत साधु जमाउतर मध्य अभाव नथिला। मात्र व्यवसायी अधिकांश। बंगलारे डकायत पूर्व समुद्र ठारू दिल्ली प्राचीर पर्यंत समस्त आर्यावर्तरे लुंठनकारी पिंडारी और समस्त भारतव्यापी नाना जमाउतंकर उत्पातरे प्रजामंडली नितांत उत्त्यक्त होई पड़िथिले। धन्य इंग्रेज गवर्नमेंट सेमानक हस्तरू रक्षा करी अछंती। खंडगिरीवासी साधु माने प्रातः स्नायी। प्रातः काल देवतांक ठारे जो बालभोग लगे ताहा सेवा करी भजन पूजन रे नियुक्त हुअंती। अपराह्न समय थरे मात्र पंगत हुए। संध्या आळती समय घंटा भेरी तुरी शब्दरे खंडगिरी कंपित होई उठे। आळती उतारे रात्रि प्रहरक पर्यंत भजन
କାହିଁବା ଖଞ୍ଜଣି ବାଦନ ଗଞ୍ଜିକା ସେବନ ଇତ୍ୟାଦି। ତଦନନ୍ତର ଗିରି ନିସ୍ତବ୍ଧ। ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳର ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଦଳର ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଧୂନି ଥାପି ବସିଛନ୍ତି। ଧୂନିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ସିଂହାସନରେ ମହନ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମହାବୀରଜୀ ଦେବତା ବିରାଜିତ। ଦେବତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ତୈଜସପତ୍ରାଦି ଆଡ଼ମ୍ବରଯୁକ୍ତ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଦେବତାଙ୍କଠାରେ ମୋହନ ଭୋଗ, ବାଳଭୋଗ ଓ ସାୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପକକିମାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୀ, କଚୁରୀ, କ୍ଷୀରି, ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗେ। ଦେବତାଙ୍କ ସେବାରେ ଏତେ ବ୍ୟୟ ମାତ୍ର କାହାରିକୁ କିଛି ଯାଚଙ୍ଗା ନାହିଁ। ମହାବୀର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାମହିମା ବଳରେ ସବୁ ଚଳିଯାଏ। ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ନିତାନ୍ତ ନିର୍ଲୋଭ। କେହି ଭକ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଣାମୀ ଦେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସେଇଠାରେ ପଡ଼ି ରହେ। ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଥରେ ସୁଦ୍ଧା ପଚାରି ଚାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଦୈନିକ ଦେବସେବାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟୟ ସକାଶେ ମହନ୍ତଙ୍କର ଧୂନିରୁ ସୁନା ବା ରୂପା ବାହାରିଥାଏ। ବାହାରର ବିଶ୍ୱାସୀ କେହି ଭକ୍ତ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରୁ ବଣିଆମାନେ ଯାଇ ତାହା କିଣି ଆଣନ୍ତି। କିଣାବିକା ବେଳେ ଦରଦାମ ନାହିଁ। ସାଧୁ ଲୋକ କି କଷାକଷି ଦରଦାମ କରିବେ? କେବଳ ମହନ୍ତ ବାବା ଏତିକି କଥା ବୋଲି ତୁନି ହୁଅନ୍ତି। ଦେଓ କା ମାଲ ଦେଓ ଦିଆ, ଦେଓ ତକ୍ କା ସେବା ତୁମାରି ଧରମ। ବଣିଆର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଦେଇ ସୁନା ରୂପା ଘେନିଯାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଧୂନିରୁ ଯାହା ବାହାରିବ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବାସି ରହିଲେ ଆଉ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ମହାବୀରଙ୍କର ଏସା ହୁକୁମ। ବ୍ୟୟ ଉଣା ନୁହେଁ, କେବଳ ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧସେର ଆଉ ସେଥିର ଉପଯୁକ୍ତ ଧୂଆଁପତ୍ର। ପ୍ରସାଦ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଗାଉଁଲି ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ମହନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଆସନ ପାଖରେ କଦାଚିତ୍ ରାତ୍ରିରେ ବୋତଲ କାଚକୁମ୍ପି ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆସିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଉତ୍ତାରେ ମହନ୍ତ ବାବା ଓ ଚେଲାମାନେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଗଙ୍ଗୋଦକ ସେବା କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସାମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ମହନ୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀ 2 ଜଣ ଚେଲା ଛଡ଼ା ସେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାର ଅନ୍ୟ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମହନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ନାମ ମହାବୀର ଦାସ। ଦୀର୍ଘାକୃତି, ବ୍ୟାୟାମ ସାଧିତ, ପ୍ରାୟ ମାଂସପେଶୀ ସୁଦୃଢ଼, ବଳବର୍ଦ୍ଧବତ୍ ବଳିଷ୍ଠ, ମସ୍ତକରେ ଦୀର୍ଘାକାର ଜଟାଭାର, ଅହିରାଜ ଶିଶୁବତ୍ କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ ଓ ଦେଣୀ ଦ୍ୱାରା ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ। ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଓ ନିଶମାତ୍ରା ଅନୁପାତରେ ଦୀର୍ଘାକାର ନୁହେଁ। ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲାଯାଇ ନପାରେ, କାରଣ ସ୍ଥୂଳ ରୂପେ ବିଭୂତିମଣ୍ଡିତ ନେତ୍ର। ଗଞ୍ଜିକା ଧୂମରେ ଜବାକୁସୁମ ସଙ୍କାଶ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ। ଦୃଷ୍ଟି ନିତାନ୍ତ ତୀବ୍ର ଓ ଭୟପ୍ରଦ। କେହି ନବାଗତ ଯାତ୍ରୀ ବା ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପାଦମସ୍ତକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ପବେଷ୍ଟିତ ଅର୍ଦ୍ଧହସ୍ତ ପରିମିତ ଗଞ୍ଜେଇ ଚେଲମଟାଏ ମହନ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସର୍ବଦା ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ମହନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ବୟସ ଅନୁମାନରେ 50 ଲଗାଲଗି। ମାତ୍ର ତପସ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁମାନଙ୍କର ବୟସ କଳି ହୁଏ ନାହିଁ। ଚେଲାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଏ ବୟକ୍ରମ 250 ବର୍ଷ। ମହନ୍ତ ବାବା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠାରେ ସେହି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। 1000 ବର୍ଷ ବୟସର ସାଧୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯଦି କାହାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଧପିଆ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ବାବାଜୀ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଦା ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଭୋଜି ଖାଇଥିଲେ। ମୁଗଲିଆ ଅମଳରେ ବି ସେ ଲଙ୍କାରେ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦେଖିଲେ ବୟସ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ବାବାଜୀଙ୍କର ଭାରି ମହିମା ଥିଲା। ଦିବାନିଶି ଗଞ୍ଜେଇ ଆଉ ଦୁଧ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା କରୁନଥିଲେ। ସହର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଦଳ ଦଳ ଅମଲା, ମୁକ୍ତାର ମହାଜନ, ଜମିଦାର ବାବାଜୀଙ୍କ ପଦତଳେ ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଉଥିଲେ। ରାଜଭୋଗରେ ମଠର ସେବା ଚଳୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଜକୁ କେତେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ବାବାଜୀ ବାଳଗୋପାଳ ଘେନି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଧାନ। କଥିତ ଅଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ବୟସ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ କଠିନ। ଏମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୟସ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ବିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାଧୁର ବୟସ 50, ସେ ଆଉ 100 ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରି 150 କରିବେ। ମୋଗଲଙ୍କର ବୟସ ବିୟୋଗ। ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 50 ପଚାରିଲେ ସେ 25 ବିୟୋଗ କରି ବାକି 25 ରଖିବେ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କଥା ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ପାଠକ ମହାଶୟ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ସେହି କଥାଟା କିନ୍ତୁ ନ ବୋଲି ରହିପାରୁନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 2 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଜଣେ 20 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୁବା ମୋଗଲ ବସିଥିଲେ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରସ୍ପର ବୟସ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ଯାହା 70 ବୟସ ସେ କହିଲେ ବୟସ 30। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃଦ୍ଧର ବୟସ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସାହେବ मेरा उम्र मुझको मालूम नहीं है, लेकिन मेरा बड़ा भाई का उम्र 30 की नज़दीक। युवा मोगल को बयस विषय प्रश्न होबार से उत्तर देला, हजूर लोग उम्र का जो हिसाब लगाते हैं मेरा पैदा भी हुआ नहीं। अर्थात ताहार बयस संख्यारू 20 बाद देले बाकी किछि रहू नहीं। जाऊ से अलणा कथा गुड़ाक छाड़, एबे प्रकृत कथा धरा जाऊ। महंत बाबा दलर साधु संख्या प्राय 25। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ 8-10 ଜଣ ନୂଆ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଥୋକେ ସାଧୁ ବାହାରି ଯିବା ମାତ୍ରେ ନୂତନ ସାଧୁ ଆସି ସେହି ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସମାନ ବୟସ୍କ, ଆକାର ତୁଲ୍ୟ ରୂପେ ବେଶଭୂଷଣ, ସମସ୍ତ ବନ୍ୟ ବରାହବତ୍ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ନିରଳସ, ମସ୍ତକ ନିର୍ଜଟ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ବାବୁରି କେଶମଣ୍ଡିତ, କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର ଶ୍ମଶ୍ରୁ ବିଶିଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଗୌରିକ ଅଙ୍ଗା ଆକଣ୍ଠ ପଦଲମ୍ବିତ, ସ୍ୱଭାବ ଓ କଥୋପକଥନ ନିତାନ୍ତ କର୍କଶ, ଦୃଷ୍ଟି ତୀବ୍ର ଓ ଭୟ ବିଭ୍ରମ ବ୍ୟଞ୍ଜକ। ସାଧୁମାନଙ୍କର କଥିତ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ। ୟୁରୋପ ଖଣ୍ଡରେ ଫରାସୀ ଯେପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାଷା, ଭାରତରେ ସେହିପରି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସର୍ବସ୍ଥାନ ବ୍ୟାପୀ। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଭାରତରେ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସୁତରାଂ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହିନ୍ଦୀ ବୋଲିବାକୁ ହୁଏ। ଯାହାର ମାତୃଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ତାହାକୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାଧୁ ଦଳର ଭାଷା ନିତ୍ୟଶ୍ରେଣୀ କଥିତ ବଙ୍ଗଳା ଅଥବା ବଙ୍ଗ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର କଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ଏହି ସାଧୁ ଦଳ ଭଜନ ପୂଜନ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବାର କଦାଚିତ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଗଞ୍ଜିକା ଟିପନ, ସେବନ ଓ ପଙ୍ଗଦ ସାମଗ୍ରୀ ଆୟୋଜନରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାଧୁ ମହନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ନିତାନ୍ତ ଅନୁଗତ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ଦମ୍ପତି ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବାବାଜୀଙ୍କ ବୟସ ଅନୁମାନିକ 30 ବା 32, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ। ଯେପରି ଗଠିତ ହେଲେ ଲୋକେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ବୋଲାନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ଦେହ ସେହିପରି। ଦୃଷ୍ଟିପାତ ବ୍ୟାଧଭୀତ, ମୃଗବତ୍ ଚକିତ ଓ ଭୀତିବ୍ୟଞ୍ଜକ। ସର୍ବଦା ଲୋକନେତ୍ର ଅନ୍ତରାଳରେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଆସୀନ। ସଯତ୍ନାଦୃତ ବସନା। ମାତାଟିର ବୟସ ବା ରୂପକାନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କିଞ୍ଚିତ୍ ଅସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠବ୍ୟାପୀ ନିତମ୍ବସ୍ପର୍ଶୀ ନବୀନ ନିରୋଧ ସଦୃଶ କେଶରାଶି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟଭାଗ ଓ ପଦଯୁଗଳର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗତିର ଠାଣି ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ମାତାଟି ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନା ବିଶିଷ୍ଟା। ଏହି ସାଧୁ ଦମ୍ପତି ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। କାହାରି ସହିତ କିଛି ମାତ୍ର କଥା ବୋଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିସକାଶେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ମୌନା ବାବାଜୀ ଓ ମୌନୀ ମାତା ବୋଲନ୍ତି। ସାଧୁ ଅନ୍ୟ ସାଧୁର ସହାୟ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲିଖିତ ମହନ୍ତ ବାବା ମୌନା ମୌନୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରିଦେବାର ଦେଖାଯାଏ। ସାଧୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଆସି ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କେହି ରାତ୍ରିବାସ କରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଜକୁ ମାସାବଧି ଗତ ହେଲା 2 ଜଣ ବଙ୍ଗଦେଶୀୟ ସାଧୁସେବା ପରାୟଣ ଯାତ୍ରୀ ବାସ କରି ରହିଛନ୍ତି। ସାଧୁମାନେ କେବଳ ଧୂନିର ବିଭୂତି ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଉତ୍କଟ ପୀଡ଼ା ଆରୋଗ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମହନ୍ତ ବାବା ମଧ୍ୟ ନେତ୍ର ମୁଦ୍ରିତ କରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭୂତି ବିତରଣ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯୁଗଳ ଅନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍କଟ ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ। ଆରୋଗ୍ୟ କାମନାରେ ମହନ୍ତ ବାବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ରାତ୍ର ପହରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ନିଜ ବ୍ୟୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରୁ ଭଲ ଭଲ ଗୋଲ ଗୋଲ ଜଟାବାଲା ଗଞ୍ଜେଇ କ୍ରୟ କରି ଆଣି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସେବନ କରାଇଥାନ୍ତି। ଭଲ ଗଞ୍ଜେଇ ସଂଗ୍ରହ କାମନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ମୌନା ମୌନୀ ସାଧୁ ଦମ୍ପତି ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଅଚଳ ଭକ୍ତି। ସେମାନେ ମୌନାବଲମ୍ବନ କରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫାଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। କଦାଚିତ୍ ବାଳଭୋଗ ସକାଶେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବା ଫଳମୂଳ କିଣି ଆଣି ଦେଇ ସାଧୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଅଦ୍ୟ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଭାରି ହୁଲସ୍ଥୁଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱୟଂ ମେଜେଷ୍ଟର ସାହେବ ଉପସ୍ଥିତ। ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ସମ୍ମୁଖରେ 4-5ଟା ଡେରା ଟଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡେରାରେ ମେଢ଼ କୁର୍ଚି ଲଗାଇ ସାହେବ କଚେରୀ କରି ବସିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ 4 ଜଣ ପୋଲିସ ଦାରୋଗା, 8 ଜଣ ମୁନ୍ସି, ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଜମାଦାର, 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରକନ୍ଦାଜ, 200 କି 300 ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାଧାରୀ ଚୌକିଦାର।
पुलिस कर्मचारी माने हाथीधरा जगत बेढ़ परी खंडगिरीटा को घेरी अछंती। बाहरिवार काहारी अधिकार नहीं। साधु सन्यासी माने धरा होई आसी मेजेस्टर साहेब डेरा सम्मुख रे खुआड़ हेले। दिनजाक तदंत हैला। अपराह्न समय आम्भमानंकर कथित भक्त जुगलंकर शनाक्त देवा मुताबक पूर्व वर्णित महंत बाबा महावीर दास और ताहांक संगी 25 जन सन्यासी सेमानंकु छाड़ी अन्य 10 जन साधु हाथ में हाथ कड़ी दि जाई तुरंगरे ठुंकी दिगला। आम्भमानंकर मौना बाबाजींकर मध्य सेही दशा। मौनी माता पुलिस हेफाजत रे रहिले। मौना बाबाजींकर गुंफा और हाथी गुंफारू अनेक सुना रूपा अलंकार और जहरत अनेक मूल्यवान लुगा साल प्रभृति बरामद हैला। मेजेस्टर साहेब को हुकुम अनुसार अन्यान्य साधु सन्यासी जड़ित हेले। उत्कलर नैमिषारण्य खंडगिरी से दिन ठारू साधुशून्य होइअछि। परदिन प्रातः काल मेजेस्टर साहेब बंदी मानंकु उपयुक्त पुलिस हिफाजत रे कलिकता चालाण दे पुरी रवाना हेले। पश्चात प्रकाश पाइला उल्लिखित महावीर दास महंत बंगदेशर प्रसिद्ध जगाग्वाला डकैत सरदार अन्यान्य साधु माने संगी डकायत अन्य 10 जन साधु अन्य जिल्लार फेरार आसामी। मौना बाबाजी कलिकतार जड़े प्रसिद्ध बड़ लोकंकर गुमास्ता। मौनी माता ताहांकु परिवारस्थ विधवा बधू। उक्त बड़ लोकंक घरु चोरी जाइथिबा अनेक अलंकार और बंगदेशर अनेक स्थानर डकैती अनेक माल बरामद होइछि। कथित भक्त जुगल ठगी कमिशनरंकर डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर अटंती।